আসানসোল পৌর নিগমের ডামরা এলাকায় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মেয়র থাকাকালীন গরিবদের জন্য বাড়ি ও বিএসইউপি আবাসন বানানো হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী পৌর নিগমের কাছে 7,500 টাকা নিয়েই ঘর দেওয়া হতো, কিন্তু পরবর্তীকালে ওই আবাসন নিয়ে কারচুপি করা হয় বলে অভিযোগ। দুর্নীতি হয়েছে দাবি করা হচ্ছে। যার নামে আবাসন মঞ্জুর হয়েছিল তাকে না দিয়ে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে ঘর বরাদ্দ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ আসলেও পৌর নিগমের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পালা বদলের পর বর্তমান শাসক দল এই নিয়ে সরব হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার এইসব আবাসনে হানা দেওয়ার পর আসানসোল পৌর নিগমের রেজুনেশন খাতা উদ্ধার করা হয়। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এলাকায় যায়, নিয়ে আসা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। যেসব আবাসন বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের নামে বরাদ্দ করা ঘরের স্লিপে হোয়াইটনার দিয়ে মুছে অন্য লোকের নাম লেখা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সাথে। কি বলেছেন তিনি শোনাবো, এবং বিরোধী দলনেত্রী পৌর নিগমের চৈতালি তিওয়ারি তিনি কি বলেছেন সেটাও শোনাবো। ওকে আগে করেছে এদিকে শুনে না। হ্যাঁ আমি আপনাকে আমি তোমার কার সঙ্গে কথা হয়েছিল? কৃষ্ণের সঙ্গে কথা হয়েছিল কিনা তোমার? না, তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল তুমি না। আমাকে কেন ফাঁসাইছো কোন না, না, লাস্টে? আমি ঠিক আছে, কৃষ্ণাকে তোমাদের জানি তাই না। যদি তোমার ইচ্ছা তাই তোমারটা আমি দেবো, ঠিক আছে? আমি তোমার সঙ্গে কথা দেখো এখানে মিথ্যা কথা বলো, যা বলছে বলো। আখরি সব বউয়ের সঙ্গে পর্যন্ত। কন্ট্যাক্ট ছিল আর আমাকে এখন আখরি ফাঁসাইছো। না না আমি কথা বলে এটা আমি সব লিখে রেখেছি, দেখো তাকে কত পয়সা দিয়েছিল। দিদিকে প্রথমে দিয়েছিলাম 5,000, তারপরে দাদাকে দিয়েছিলাম 25,000। না এইগুলো আমি দিনছিলাম ঘরে যারা যারা, আমি তো ঘর দেখুন 9টা ঘর আমি দিনছিলাম নিজের টাকা। আমার ছেলে মরেছিল বলে। এটা কিসের জন্য দিনছিল? এবারে ইনকোয়ারি করুন আপনারা পরমত এটা কিসের জন্য দিনছিল পয়সা? ঘরের ঘরের জন্য তুমি পয়সা দিনছিলে? পরমত কি করেছে? পরমত এক একটা কাগজে 15,000 করে লিখবে। আমার কাছে রেকর্ডিং আছে, রেকর্ডিংটাও তোমাকে দেখাবো। বাস এই পয়সাটা কি প্রমোদ নিচ্ছে নাকি? পরমতকে ধরুন আপনার। हमसे 9,000 रुपया लिए हैं। कौन राजा? इसी टेम्पू वाला राजा भैया हमसे 9,000 रुपये लिए हैं। बोले जो हम घर देंगे, लेकिन घर हमको नहीं दिए। लास्ट में हम बहुत छटपटाए, दूसरे से कर्जा काट के हमको कितना दिए थे पैसा राजा को? 15,000 रुपया। बोला जो हम 15,000 रुपया लगेगा तो घर देंगे तुमको। तो लास्ट में हम बोला जो नहीं भैया आप 10,000 रुपया दे सकते हैं, 15,000 रुपया नहीं दे सकेंगे। तब लास्ट में बोला जो नहीं हमको हम देंगे तो 15,000 रुपया ही लेंगे, नहीं तो हम कम पैसा नहीं लेंगे। तो लास्ट में हम दूसरी जगह से कर्जा काट के तब उनको हम पैसा दिए 9,000 रुपया, और पैसा उसको नहीं दिए। और बाद हम तब आए कृष्णा भैया के पास, तो कृष्णा भैया बोला जी चल जाओ पिंकी के पास। तो पिंकी के पास गए तो वो बोला हमको 7,000 रुपया लगेगा तो ही घर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको घर, आप जा सकते हैं। तब फिर उनको हम कर्जा काट के फिर उनको हम 7,000 दिए, तब हमको दूसरा के घर में घुसाया, हमको कागज वाला घर दे दिया, फंसा दिया हमको उल्टा, फिर हमको फंसा दिया है। अच्छा, फिर जाकर हमको प्रमोद भैया दूसरा घर बोले, वो बोला नीचे वाला फ्लैट वाला, उधर वाला घर हमको दिए हैं भैया हमको। प्रमोद दिया है हाँ, प्रमोद भैया बोला जो हम उधर वाला जो कारपोरेशन में काम करते हैं। हाँ वही भैया। तो उनका पास गए थे आप? हाँ गए तो दोबारा फोन किए, फिर दोबारा गए तो बोला जो ठीक है तुम जाओ उधर वाला घर जाके देखो, उधर घर होगा तो तुम ले लेना। प्रमोद कोई कागज वगैरह दिया था लिखित? नहीं, कुछ कागज नहीं दिया, ऐसे बोल लेकिन दिया? हाँ ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का नाम खाली लिख मैंने कागज में ब्लॉक का नाम दे दिया। ब्लॉक दिया CD AC 5 नंबर 7 नंबर ऐसे लिख के हमको दिया है। अच्छा, लिख के वही घर में आदमी को घुसा दिया, वो लोग घुस गया है, लेकिन हमको दूसरा घर मिला, हमको बेघर नहीं किया भैया। हमको घर दिया, पाँच गो बच्चा है मेरा, हम कहाँ लेके हम भटकेंगे, अब किसी को घर नहीं मिलेगा तो। अभी पैसा वैसा नहीं दे रहे लोग? नहीं पैसा नहीं दे रहा, बोला क्वार्टर भी नहीं पैसा दे नहीं रहा? देंगे, क्वार्टर भी नहीं दे रहा, पैसा भी नहीं दे रहा। बोला उतना पैसा देगी तो हम तुमको दूसरा क्वार्टर पेन देंगे कागज वाला। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से कागज लेंगे, पैसा लेंगे।
अच्छा मेरा पैसा मिल जाता तो वही पैसे से हम कागज बनवा लेते। आपका आपका नाम क्या है? मेरा किरण देवी नाम है। अच्छा, कहाँ रहते थे पहले? पहले हम रहते थे घर भाड़ा घर में, वो सागरा में। अच्छा, ঠিক। দাদা তো বললেনই যা বলার। এই ডামরা যে আমাদের বিপিএল কোয়ার্টার রয়েছে, এখানে দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেননা এটা মূলত তৈরি হয়েছিল যে এখানকার আর্থিকভাবে নিপীড়িত যে লোকগুলো রয়েছে তাদের জন্য একটা অ্যালটমেন্ট করা, কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বহিরাগত অনেক লোকের অ্যালটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে ইলিগালভাবে। যার নামে অ্যালটমেন্ট হচ্ছে সেই অ্যালটমেন্টের জায়গাটাতে হোয়াইটনার দিয়ে মুছে নতুন লোকের নাম লিখে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা অ্যালটমেন্টের জন্য 20 থেকে 25,000 টাকা পর্যন্ত দাবি হয়েছে এবং দিয়েওছে পার্টি। দেখা যাচ্ছে কি কত কত কোয়ার্টার এখানে বিএসইপি কোয়ার্টার বিক্রি হয়ে আছে, এবারে আপনি দেখলেন কি? শুনুন, বিগত বহু বছর থেকে আমরা এটা দেখছি যে এইখানে যখন মেয়র ছিলেন তিনি এগুলো বানিয়েছিলেন গরিব মানুষদের জন্য। এটা সবাই জানে, কর্পোরেশন থেকে এটা বানানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা বেশ কয়েক বছর থেকে একটা খবর পাচ্ছিলাম যে এখান থেকে ইললিগেল কাজ হচ্ছে। ইললিগেল কাজ বলতে কি, ইললিগেলভাবে এখানে কোয়ার্টারগুলো বিক্রি হচ্ছে। কে করছে সঠিকভাবে সন্ধান পাচ্ছিলাম না। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে অনেক লোকাল মানুষ এবং এখানে যারা রয়েছে তারাও আমাদেরকে বলেছে অনেকবার যে এইখানে থেকে মদের আড্ডা বসে এবং রাত্রেবেলায় কিছু বাইরের থেকে ছেলে আসে যারা এইখানে নেট বা কি বলে এটাকে আমরা জানি না, এসব কিছু সব নেট নিয়ে কারবার চলে বিভিন্ন রকম, ঠিক আছে, হ্যাকিংয়ের কারবার চলে। তো আজ যখন লোকাল থেকে খবর পাই আমি আসি এবং অপূর্ব ভাই আসে, আমাদের সংযোগদা ছিল এবং ধীরাজ ছিল, আরও আমাদের ছেলে রয়েছে, সবাই এসছে, ঠিক আছে, কৌশিক সবাই এসছে, সঞ্জীব দারে। তো এবারে এসে এইখানে যখন আমরা দেখতে পেলাম, আপনাদের ক্যামেরার সামনেও ছিল, সবই দেখতে পেলেন যে এইখানে বসে এইখান থেকেই কোয়ার্টার বিক্রি হচ্ছে এবং কর্পোরেশনের কোনো প্রমোদ বলে একজন কেউ রয়েছেন যিনি এইটাকে ইললিগেলভাবে এদের কাছ থেকে টাকা। यहाँ पर बीएसईबी क्वार्टर को देखा जा रहा है कि फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है, क्या बोलेंगे आप? हम लोगों के पास 10-15 दिन पहले कुछ फ्लैट का आदमी किया था, बोल रहा था कि हम लोग से कोई 40,000, कोई 60,000, कोई 80,000 सब रुपया लिया है। हम लोग पहले सब कागज़ को देखने के बाद पता चलता है कि वाइटनर लगा के क्वार्टर से अलॉट हुआ। इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें शायद पार्टी का, टीएमसी पार्टी का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोकल लड़का का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग चाहते हैं कि जितना भी गरीब का पैसा लिया है वो सारा पैसा रिटर्न जाए, प्लस जो गरीब अपना खून पसीना का पैसा से घर के लिए दिया है जिसका पैसा, उन लोग का भी हम लोग चाह रहे हैं कि उन लोग का घर लीगली रूप से हो जाए, जो हम लोगों का है, जो सही में गरीब है, बीपीएल क्वार्टर में रहने लायक है। और कुछ एक्टिविटी यहाँ रात में हो रहा है, उस पर भी हम लोग भी ध्यान दिए हुए हैं, उसका प्रशासनिक रूप से हम लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। हम लोगों का चेष्टा रहेगा जैसे गरीब का घर भी खाली ना हो, प्लस जो इलीगल रूप से पैसा लिया गया है, सब लिया है, उसका पैसा भी रिटर्न करने का हम लोग व्यवस्था देखा गया है कि किसी एक आदमी के पास कॉर्पोरेशन का पूरा रजिस्टर्ड है, यहीं से हैंडल हो रहा था, बिक्री हो रहा था। हाँ, वो हम लोग प्रशासन के ऊपर हैंड ओवर करेंगे। वो जो रजिस्टर मिला है हम लोगों को, आज मिला है, वो प्रशासन को हैंड ओवर करेंगे। हम लोगों ने पहले भी बोल दिया कि 4 तारीख का पहले जो भी काम किया है सारा काम का हिसाब होगा, प्लस 4 तारीख के बाद कोई भी इलीगल काम कोई नहीं करेगा। ये पहले ही हिदायत दिया जाएगा, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। এমনিতেই ডামরাতে পুরো সব ঘর বাড়িগুলো ভেঙে পড়েছিল। আমাদের যারা সুইপার ছিল বা যারা লোকাল যারা গরিব মানুষ ছিল, যারা হয়তো যাদের ঘর বাড়ি নেই, ঘর বাড়ি ভেঙে গেছিল, তারা অলরেডি ওখানে ঢুকেছে। তো ঢুকে যাওয়ার পর তারা নিজেরাই হয়তো কোথাও দরজা লাগিয়েছে, কোথাও জানলা লাগিয়েছে, সব ভাঙাচোরা ছিল। তো লাগিয়েছে, তারপর যারা ঢুকে গেছে অলরেডি তাদেরকে যেটা কর্পোরেশনের সরকারি নিয়ম আছে 9,400 টাকা তারা দিয়েছে বা হয়তো দুর্বৃত্তকে দিচ্ছে, এমিটার দিয়ে তারা নিজেদের নাম তাদেরকে করে দেওয়া হচ্ছে। সেরকম কোনো অভিযোগ করে নিশ্চয়ই আমরা দেখব। দেখুন, এতদিন তো আজ
হয়ে গেল আমাদের 4 বছর পেরিয়ে গেল, 4.5 বছর হতে চললো। এতদিন আমাদের কর্পোরেশন থেকে কোনো রকম আমাদের বসার জায়গা দেওয়া হচ্ছিল না। এখন আমরা এতদিন ধরে যে দুর্নীতিগুলো চারিদিকে, শুধু ডামরা বলে নয়, প্রত্যেকটা এরিয়াতেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম দুর্নীতি হতে চলেছে। আমরা চিঠির মাধ্যম দিয়ে নানান রকম ভাবে আমরা মেয়র সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে কর্পোরেশনের সব আধিকারিকদের কাছে জানিয়েছিলাম। যাই হোক, এখন আমরা বসছি, আরো দুর্নীতির সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, অবগত হই। এটাতে কিভাবে কে নিয়েছে না নিয়েছে এটা তো আমরা পুরোপুরি শিওর নই। যদি নিয়ে থাকেন তাহলে তার তদন্ত হবে। কিন্তু প্রমোদ বলে লোকটার নাম দেখুন, এটা তো 30,000 40,000 করে ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে। এটা তো আমরা শুনলাম আপনাদের মাধ্যম দিয়ে। আমরাও এনকোয়ারি করছি, যদি সত্যি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরাও এর তদন্ত দাবি করব। এবং গরিব মানুষের তো যেটা হকের জিনিস সেটা তো তাদেরকে দিতেই হবে না, সেটা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত কেউ করতে পারে না। শহর আসানসোলের মহিশিলা কলোনি কার্যত একটি আধুনিক উপনগরী। আবাসন শিল্পের চাহিদা মেটাতে ক্লাসিক রিয়েলটরস আরও একটি প্রকল্প, তপতি এনক্লেভ G+5। তপতি এনক্লেভে আপনি পাবেন 3 BHK ও 2 BHK আধুনিক রুচিসম্মত মনের মতো ফ্ল্যাট। বিশাল কম্পাউন্ডে রয়েছে গার্ডেনিং থেকে শুরু করে পার্কিং প্লাজা, 24/7 লিফট, ইলেকট্রিক, ওয়াটার সার্ভিস অ্যান্ড মেনি মোর। সবুজ প্রকৃতির মাঝে দূষণমুক্ত পরিবেশে নির্মিত হচ্ছে তপতি এনক্লেভ। তপতি এনক্লেভ, শিমুলতলা, বিসাইড ওয়েক্স মিউজিয়াম, 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, আসানসোল। ফর মোর ডিটেলস কন্ট্যাক্ট 8391909997 and 97351 20312.